барои оне ки як макон диданӣ шавад хизмати бештари сарф мешавад ва он ҷо пеш аз ҳама заҳмати боғбон ва нигоҳи соҳиби боғ ба он ҷо ки чӣ гуна сабзаро мешинонад, чӣ гуна гулро интихоб мекунад бисёр муҳим аст. вале аз ин ҳам зеботар тасвир ва ё нигоҳи нигоранда адиб аст ки баҳри хонанда пешниҳод карда мешавад. адиб бо ҳар сабза, бо ҳар гул, бо ҳар санге ки дар роҳаш мебарояд гуфтугӯ мекунад, онро тасвир мекунад ва баҳри хонанда пешниҳод мекунад. бинандаи азиз, қаҳрамони навбатии барномаи пайроҳа нависандааст хеле сермаҳсул, хеле нозукбин ва хеле маъруф. мегӯянд ки зиндагии ҳар шахс вобаста ба хоҳиши дилу талошҳояш ранг мегирад. ба ин хотир на ҳар шахс дар касбу кори интихоб намудаи худ муваффақ мешавад. қаҳрамони навбатии мо нависандааст ки ҳанӯз аз замони кӯдакиаш муҳаббати қалам ӯро ба худ ҷалб намудаву аз хурдтарин кӯчаи деҳа то шоҳроҳи эҷод оварда. кароматулло мирзоев зодаи деҳаи нилкони ноҳияи рӯдакист. аз овони кӯдакиаш печидагиҳои рӯзгор ва нофаҳмиҳои сарзада ки то ҳол баъзеи онҳоро наметавонад дуруст намояд. чун ӯ зодаи рӯзгори ҷанги бузурги ватанист ва рӯзгори бачагиаш ба солҳои бозсози рост меоянд, аз дарди рӯзгори худу ҳамсоягон хотироти рӯшан дорад. аламнокаш он аст ки бо гуноҳи баъзе шахсон ҳанӯз санаи таваллуди худро дуруст намедонаду танҳо дар синфи нуҳум шаҳодатномаи таваллуд гирифтааст. байни бародари калонам ва модарам як баҳс шуд. модарам мегуфтанд ки ҳамун соли саршавии ҷанги дуюми ҷаҳонро дар назар доранд. кароматлло таваллуд шудагӣ буд. акам мегуфтанд ки не, ман вақте ки маро ба ҷанг мебурданд ин тифл кароматлло дар сари дастам буд. яъне якташон мегуфтанд соли 1941, дуюмаш мегуфтанд соли 1942. хайр соли 1942 хоҳиши акам ба ҷо шуд. лекин рӯзи таваллуд мо ҳайрон, ҳам дар баҳор ҷуфт мебарояд, ҳам дар тирамоҳ ҷуфт мекунанд. баъд ман ҳамин ҳозир рӯзи баҳор 26 апрела рӯзи таваллудам гуфтага ҳастам, моҳи тирамоҳдам як рӯзи таваллудам гуфтага ҳастам ва 21 январи соли 1941 ки комиссия мано рӯзи ленинда мувофиқ кунанда буданд ки ленин фавтидасту кароматлло мирзо ба дунё омадааст. ҳаминтур буд. волидони кароматулло аслан аҳли зиё буданд. падараш хатмкардаи мадрасаҳои бухоро ва модараш дӯстдори адабиёти классикии тоҷик буд. солҳои баъдиҷангӣ ҳамин гунае мешавад ки вобаста ба сохтори ҳамон вақта ғараз болои донандагони илм зиёд мешавад ва падари кароматулло дар қатори дигар донишмандон зери тӯҳмати соҳибони вақт мемонад ва хеле ҷавон аз дунё мегузарад. падар барвақт соли 1950 аз байн рафтанд. ба хаёлам дар синфи аввал мехондам ва модарам буданд. гуфтам ки ҳамин замони ҷанг таъсираш ва бисёр солҳои минбаъдам гузашта буд, нон намерасид. модарам баъзан ҳамроҳам саракчинӣ мерафтанд, нон меёфтем. ва баъд аз он ҳатто ҳамин хурд будам, дар синфи 8-10 аъзои калхоз ҳисоб меёфтам. кароматулло аввал дар мактаби чорсолаи деҳа таҳсил мекунад ва баъдан ба мактаби дигар деҳа баҳри идомаи таҳсил меравад. баъд дар ҳамон мактаби деҳа хондам. 4 сола буд ибтидоӣ. ва биноҳои мактаб дар дохили фермаи калхоз буд. чанд хона, дар чанд хона синфхонаҳо буданд ва ин синфхонаҳои тасвираш дар рамани моҷарои зиндагӣ ҳаст. баъд ман аз деҳаи нилкон, аз мактаби ба деҳаи роҳатӣ, онҷо мактаби 10 сола буд. ягона мактаби 10 сола дар ҳамон маҳалҳои ҳам ваҳдат
وقتش ارگنیز آباد میگفتیم و هم امروزه ناحیه رودکی. در مکتب میخوندم، کتابخانه بود. کتابخانه مکتب در تک چنار یک مرد مجروح شرکت کننده جنگ جهانی کتابدار بودند، نور گلانوف میگفتند و اون کس اینقدر کتاب بسیاری میخوندن و با ما خوانندگان توصیه میدادند که بیش کتاب خوانیم. кароматулло мирзоев навхустин навиштаи хешро ҳангоми мактабхонӣ навиштааст. маҳз ҳамон замон обрӯву саҳми қаламро дар ҳаёти хеш ҳис кардааст. зеро дар замони мактабхонӣ яке аз маҳбубтарин нигорандаҳои хурдсол ба ҳисоб мерафтааст ва чанд маротиб ҳам шудааст ки аз унвони нашрияҳои маҳалливу ноҳиявӣ барояш тӯҳфаҳо пешниҳод карданд. ҳам рӯзо дар пахтачинӣ будем. муаллим ҳамаи бачаҳои ҳамсинфа мана ҷамъ карданд, як лаҳзаи маҷлис карданд. ман тӯҳфаи рӯзномаи тақдим намудам ва хеле таъриф шунидам ки ман соҳиби ҳамин хел як мукофоти рӯзнома шудам ва мухбири фаъол будам. ва бовар кунед ки ҳамин дархӯрдӣ ҳамин вақте ки дар рӯзномаи пионери тоҳистон ҳамин ягон мақолаам чоп мешуд, дар зераш медидам ки навишта шуда кароматулло мирзоев, хонандаи синфи ҳафтуми б мактаби миёнаи ба номи аҳмади дониш. ҳамин хел хурсанд мешудам, хаял мекардам аз ман хурсандтар касе набуд. баъди хатми мактаб кароматулло ҳуҷҷатҳояшро ба донишгоҳи омӯзгории тоҷикистон факултаи таърихи адабиёти тоҷик месупорад ва он ҷо бо ҷавонони соҳиб илм ки баъдтар бисёр маъруф шуданд ба монанде лоиқ шераливу меҳмонбахтӣ ва чанд нафари дигар ҳамдарс мешавад. дар ин ҷо барои шароити эҷоду таҳсил дигар буд. яъне дар факултаи таърихи филология мехондем. дар ин ҷо маҳфил буд, маҳфили эҷодӣ адабӣ. устод тилло фулодӣ роҳбари ин маҳфил буданд. як ҳамун гурӯҳе ки мо мехондем 17 нафар буданд. қариб ҳама ҳамун гурӯҳ ҳамин шеър мегуфта ки аҳли эҷод, лоиқ, меҳмонбахтӣ, банда. аз ҳамун гурӯҳи А ба номи унвони шоирӣ халқӣ, нависандаи халқӣ расидаем. ва бод ба узвияти нависандагон, иттифоқи нависандагон ибод зариф қабул шуданд, абдураҳмон бобоев ва аз ҳамун гурӯҳ доктору олимои бисёр намоён ҳастанд, таълим гирифтагӣ. ва ҳамин хел як баҳси эҷодӣ буд, хусусан дар ин давра лоиқ ки роҳбари ҳамун маҳфил шуда буданд, бисёр номдор буданд. китоби аввалашон баромада буд ва мо дар атрофашон будем. ва он кас ҳамин бачаҳои андаки нав ячи менависагия мегӯфтанд ки акнун ман як ҷараён ҳастам, ҷараёни лоиқизм. ва ин ҷараён бояд ҳамин бо сара карда аъзо пазирам ва бандаро ҳам яке аз ҳамон аъзоёни ҳамон ҷараёнашон пазирифта буданд. дар донишгоҳ ҳаёт дигар буд мегӯяд. акнун ӯ дар баробари дигар ҳамсолони худ дар дарси бузургтарин устодон менишаст ва ҳамеша кӯшиш менамуд то аз қатори дигар ҳамсолони соҳибқалами хеш дур намонад. аз рӯзгори донишҷӯӣ бештар раҳпоиҳои модар ва наздиконаш дар ёд монда ки ҳамеша бо ҳасрат аз он рӯзгор ёд мекунад. дар донишгоҳ мехондам. модар ҳамон як пайса ним пайсаи ғун намудашонро ба ман медоданд. апам буданд хосият раҳмати ва зан ҳамон тангаҳакҳои ғун кардагишона вақте ки мерафтам ба деҳа ба ман медоданд. ба ҳар ҳол он вақт ҳам стипендия медоданд, ҷои хуб буд, андаки беҳ буд. лекин хайр то як дараҷа сину сол баланд шудан, то як мавқеъ гирифтан, зиндагимон баъди фавти қиблагоҳ хуш набуд. ва боз менавистам, як навистан дар миёни мардум ҳурмат меовард ба ман.
هم یک تا نیم تا مقاله هایم در همون گزیت های رایانی و بجای کشا میشد. مردم علاهیده حرمت میکردن که این یک چی می نویسد. اما او برای نویسنده از اون خوردیش از مقاله های مایده کم پیدا میشده است حرمت. و امروز من شکر میگم که همه یک نام و نشان در من پیدا شده. تمام اهل جمهوری میشناسند. баъди хатми донишгоҳ кароматулло аввал чанд сол ба ҳайси омӯзгор фаъолият мекунад. дар ёд дорад вақте ки нахустин ҳикояяш аз ҷониби бузургони адабиёт пазируфта мешавад ва онро дар қатори дигар эҷоди навқаламон ҷоб мекунанд. فراموش نمیکنم 2 سپتامبر سال 1965 بود. من محرر روزنامه بردیو بودم. اورینیسو مددگارم شدن. یک حکایه کلون هم چاپ شد. و بعد از اون از اتفاق نویسنده ها بعد که اندک حکایه هایم چاپ میشد با من و با عبدالحمید فرمودن که کتاب های من رو به چاپ آماده نماییم. اون وقت همین خیلی بود که کتاب از نظر اتفاق نویسندگان میگذشت. کتاب نو قلم محاکمه میشد، مکتوب میدادن و هم مکتوب دادن هم در حال نه. بعدی که همون نو قلم یک نام و نشان پیدا میکرد بعد همه خیلی میشد. یعنی همین من و عبدالحمید فرموده بودند که کتاب های من رو سپاریم برای محاکمه. و همین عبدالحمید و من گفتن که همین یکون چیزی کلانتر هم داره که در میان همین نوشته های حکایت پرته. هم گفتم همین شبا من در بالای صندلی یک چیزی کلان می نویسم. خودم با خودم نمیدونم وای چی بود، کلانتر بود. همون هم داخلی همون مجموعه با گذاشتم و بعد سپردیم. از اتفاق نویسنده با من تلفن میکنن که همه قصه تا خوندیم، قصه نقض بود است، چاپ میشود در صدای شرق. همینطور یک اولین راه ایجادم و طفیل همون حکایه اول و کتاب اولم که با امید ستاره امید نام گذاشته بودم. بعد از آن کرامتالله میرزویف پرره به ایجاد آغاز میکند و در بخش‌های گوناگون فعالیت می‌نماید. پیراهی ایجاد او را با بزرگان ادبیات آشنا می‌سازد و صحبت و همنشینی آنها دنیای یک ایجادکار جوان را دیگر می‌کند. کرامتالله میرزا از نویسنده‌های معروف تاجیک است. من تقریبا نیم عصر کم و بیشتر میشناسم، هم نشینیم، هم قلمیم. اثرهای زیاد ایجاد کرده است. با خواننده آشنا، از خواننده خوب میشناسه. کرامتالله میرزا را هم قصه های خواندنی دارد، رمان، خب رمان های خواندنی دارد، حکایه ها، خاطره های زیاد دارد. یک نویسنده که هم سینش هم پهنای ایجادیتش به جای رسیده است، بلند است. کتاب اولینش قصه ستاره امید سال 1980 در نشریات عرفان به تب رسیده است. مجموعه حکایه ها، آچرک و قصه هایش با نام معاش اول سال 1982 روی چاپ آمده. شب در کبوتجر سال 1984، درد عشق سال 1986، سرود محبت سال 1988، در آرزوی پدر 1989، نشان زندگی 1993، ستاره های پس ابر، جلوی ستاره ها، مرگ بیگناه، دهه را خواب میبینم، دو حکایه، پسی هم روی چاپ آمده. مقام او را در ادبیات تاجیک شایسته گردانیدند. پهلوی دیگری موفقیت خود را کرامتالله میرزا در آفریدن فیلمنامه ها وابسته به اثرهایش میداند. او میگوید که نواربرداری فیلم ها او را بیشتر میان جامعه معرفی نموده است. از روی این نوشته های من، از روی این کتاب های من فیلم ها به نوار گرفته هستند که و بسیار همین بعضا بنده را میگویند که یک نویسنده سرمسئول است و بسیار میشناسند در جمهوری بنده را و این هم به خیالم به طفیل فیلم ها همین آشنایی من، شناسایی من و اهل خانه و مردم پیدا گشت. مثلا همین فیلمی در آرزوی پدر و خودی قصه در آرزوی پدر
که بسیار مخلص پیدا کردگی بود. شروع کنیم اگر از قصه درد عشق تا در آرزوی پدر و مرگ بیگناه و تا عشق سرخور و تا اون قصه دیگر که از روزگار بسیار تلخ و پیچیده پدرشون قبلگاهشون نوشتن. در همه همونا لحظه ها، خاطره ها، خاراکتر ها از همه مهمش برای نصر خاراکتر و درد ارمان های انسان بسیار خواندنی روی کاغذ آمده است. در اثرهای نویسنده حیات پس جنگی دهات بیشتر تصویر یافته است که بسیار خواندنی است و خود او میگوید که پیش از همه حیات سالهای نورسیش و حال و روز اشتراکچیان جنگ برایش تاثیر کرده است تا هر حالت را به قلم دهد. آچش خیز خانه می روی. تیره ماه شده است. بین باران می بارد. خنک می خودی. خنک می خورم. شاهبازهای من فردوس، نادیر، اکرم جان مگر در جای گرمند؟ یک روی نکن و خیز خانه می روی. هیچ جا نمی روم. از همین جا گسیل کردم. در همین جا رهش را می پایم. خواب دیدم. می آید. سرم می آید. من می دیدم در همون دههای خودمان که از اون قریب 50 نفر جنگ در اشتراک داشتن، همین برگشتگی هاش همه مجروح. می دیدم که بابای حفیظ همین اصاب غلقتی راه می گرد. بابای ابراهیم خوجا اصاب غلقتی راه می گردد. بابای امام از چشماش ماندگی نابینا می رود. محمدی نیمان هم همینطور. بعد از همه اساسیش کمپیری دوشنبهچی می گفتیم و دو فرزند داشته همون از دست داده بود در جنگ، ایشونو عظیم خان می گفتند. و همین کمپیر همین در فراق فرزندان، در غم فرزندان همیشه از عقل بیگانه گشت. کرامتالله میرزایف نوشته های زیاد دارد و در سالهای گوناگون نوشته های او برای خواننده ها پیشنهاد شدند. معلوم است که در عمق اساسی اثرهای این نویسنده حیات دهه تصویر یافته است و او بیشتر کوشیده است مکان زیست خویش را در اثرهای خود تصویر نماید و همین گونه هم شده است که قهرمان هایی که او تصویر کرده است اصلا قهرمان هایی هستند که در جامعه با آنها روبرو شدن ممکن است. او میگوید که در چهره قهرمان اثر در آرزوی پدر او اصلا حیات برادر خویش را تصویر کرده است. من همین زحمت عزای مهربانی که به قلم آوردم همون در شخصیتی هم برادرم دیدم و با مادرم به خانه ما آمده بود. در خانه ما باز از پدرم فرزندهای دیگر بود و همون طفلی که همراه مادرم آوردگی بودن در خانه ما روزی نیک نداشت، هرچند که یک احترامش میشد، لیکن حتی همین خیلی وقتایی بود که همون زمانهای پیشی نان نبودن، عذاب گرسنگی، این برادرای دیگری من همون برادر از پس مادر آمدگی همون بغلاش کافته میگفتن که با همین مادرش به این نان نداده باشد. یعنی همین طفلی که در از پس مادر با شوهر همراه مادر به خانه پدری اوگای می رود کلش ناخوش است و این درد است. همین درد من در همون در آرزوی پدر بیان کردم که همین میگم همین فرزندا همون با پدر مادر خود باشند. یک گپ است در تاجیکی که هر گل به پوته خود بوی دارد. هنوز در دوران شوروی که استودیوی تاجیک فیلم اولین بار با زبان تاجیکی از روی قصه درد عشق فیلم همنامه به نوار گرفته است که تا امروز جانب دقت تماشابینند.
در زمینه رمان سگانه در آرزوی پدر عبارت از 23 قسمت سریال همنام تنظیم گردیده است که نه تنها در تاجیکستان بلکه در ایران و افغانستان معروفیت و محبوبیت خاصه پیدا کرده است. خیر مایلش من راضی، بچه‌ت رو هم بیار. لیکن بی‌ادبی نکند. به بیرون کمتر براید. میفهمی از طعنه مردم میترسم. اگر شنوم که عبدالشکر ککندار شده است گویند، از خودت گله کن. حکایه اولم عیب از خودتان دادر بود. در همونجا همین از به تجربگی من وقتی که درباره دیرکتوری مکتب سخن میگویم، همون مکتب رو می نویسم، محکوم میکنم رفتار ناجای همون معلم. در همون مکتب یک حوض هم بود. همون در گرد حوض درخت ها بیت ها بودن. وقتی که این حکایت چاپ شد، همون یک دیرکتوری مکتب قهرمان مافی به اداره روزنامه آمده گفت است که همین درباره من نوشته است. البته درباره وی نوشته شدگی نبود، لیکن وی برای اثباتش میگد که همه حوض در مکتب ما هست. یعنی این همین به تجربگی بنده بود در حکایه اولم که همون بعضی لحظه های بعضی همین ابیکت های همون نه روی راست همونجا بیان میکردم، بعد این خیلی نمیگفتم. اونطور است. از روی اثرهای کرامت الله فیلم ها برداشته شدن که این محبوبیت اون نویسنده را در بین مردم زیادتر کرد، خصوصا هم در عشق و هم در آرزوی پدر. روی نوار آمد، از روی او نوار رژیسورای خوبی ما کینو تهیه کردند. دیگر امروز هم فعال است با رفتن همین قدر چیز. همیشه می نویسد، همیشه نامش در مطبوعات، در چیزا، در زیر حکایه می نویسد، خاطره می نویسد، سرگذشت های عجایب می نویسد، درباره هم کلماش می نویسد. همه این از فعالیتمندی یک نویسنده ای که فرض کنیم از آغازش از راه دهه سر شده باشد، امروز نشانه است، از همون چیزا نشانه است، از همون ستاره امید که قصه نخستین کرامت الله عزیز ما بود تا امروز فعال است در میدان نثر، در میدان نثر و همچنین دیگر در رشد نشریات و مطبوعات هم حصه دارد. برای یک نویسنده که هم اینقدر اثر می نویسد، به زندگی نظر خودش دارد، به انسان نظر خودش دارد، به هم تحولات های زندگی که در این دوران استقلال به وجود آمدن، هم دوره های پیچیده و هم دوره های رشد نظر خودش دارد. برای یک نویسنده من گمان میکنم این زحمتی بسیار خوب است، زحمتی است که از فعالیت او نشانه هم در ادبیات است، هم در کار و پیکاری او. وقتی که در آرزوی پدر به نشر رسید، نقش اساسی را محمد جان شادی به جا آورد در نقش ناظمی و یک نقش بسیار منفی در نظر آدم ها بسیار بد و خود محمد جان شادی هم در نظر مردم یک بد نمایان شدگی شد. بدمست، اویله ویران کرد، فرزند نگاه بین نمی کند. همین خیلی مردم در حقش عقیده پیدا کردن. یک وقت همین آدم در سال یک توی می شود، هم وقتی که همین فیلم نمایش می دادن، بعد یک کمپیر دا می گویند که همین ناظمی آمده است، همین قشلاق ما همین توی برده ایستاده است. میگن نخود که خوب مست است و مست بود و همین آمده بود توی ده سرور شده باشد. کمپیر می رود یاغ زده،
و میبیند همونجا که ناظمی گپ زده است محمد جان شادی جیغ میزند میگه بچم تو همه که آدم نقص بوده اخو اویلت صاحب شو عرق نخور. بیش از 14 سال سردبیر نشریات ادیب شده و سالهای بعدی در مجله صدای شرق فعالیت نموده. در این سالها توانسته در رشد ادبیات معاصر تاجیک و دستگیری ادیبان جوان نقش داشته باشد. آثار گوناگونش در 20 مجموعه دست جمعی به چاپ رسیدند. اثرهای علاهیده او همچنین با زبانهای انگلیسی، چیخی، ترکمنی، ازبکی و غیره ترجمه و چاپ شدند. خدمت‌هایش از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با بهترین عنوان‌های سالهای گوناگون قدردانی شدند. امروز او نویسنده خلقی تاجیکستان است و همچون مرد صاحب نام بلند افتخار از کسب و قلم دارد. همین قلم آبروش با قلم آبرو یافتن از همه وظیفه‌ها بلندتر بوده است. همین که خیال دارم که نه فقط هم باشیم پیرم که شده باشیم، همین احترام مردم ما باز دل منو با خود میکند. توسط قلم پیدا شده هستیم.